میں آج ڈیڈیکیٹ کیا ہے گلے رانا کلب. کون نہیں جانتا گلے رانا کلب؟ آج ڈیڈیکیٹ کیا ہے بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ. پلیز بھرپور تالیاں، کیونکہ ہمارے پاکستان کو جو فاؤنڈرز میں تھے خواتین تھیں، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی گلے رانا کلب کی. آپ نے چھوٹی سی ڈاکیومنٹری دیکھی ہوگی. اور ہمارے بیچ میں پریسیڈنٹ رشیدہ شبیر صاحبہ موجود ہیں، اور وائس پریسیڈنٹ شائستہ آپا موجود ہیں، شائستہ رحمان صاحبہ، اور ہمارے ساتھ اور بھی بہت ہی محترم نام اساتذہ اور ان کے جتنے سیکرٹریز وغیرہ ہیں وہ بھی موجود ہیں. ان سب کو میں تھینکس کرتی ہوں. ہم اپنے حوالے سے جو کچھ کہنا چاہتی ہوں کہیں پلیز تالیوں کی گونج میں گلے رانا کلب کے لوگ بتائیے کہ آپ ان کو کتنا پسند کرتے ہیں. بہت شکریہ سب سے پہلے تو فرزانہ آپ کا کہ اتنی خوبصورت شام میں کہ جہاں اتنے پیارے خوبصورت چہرے ہر طرف روشنیاں بکھیر رہے ہیں، ہمیں یہ موقع دیا کہ اس کلب کا تعارف کرواؤں کہ جس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. اور یہ بہار کراچی کی فضا میں جس نے بکھیری ہوئی ہے، جو رنگ اور خوشبوؤں کے ایک عجیب سا امتزاج لے کر چل رہا ہے، وہ ادارہ ہے جو آج اپنے قیام کی 74 سال پورے کر چکا ہے. 74 ایئرز ہمارے اس ادارے کے قیام کے پورے ہو چکے ہیں، اور آج تک کراچی شہر کے مختلف اداروں میں، مختلف انسٹیٹیوٹس میں بہت سی وہ خواتین جو یہاں سے فارغ التحصیل ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنے لیے ذریعہ معاش ان کے لیے بڑا ایک آسان ہو گیا ہے یہاں سے ہنرمندی حاصل کرنے کے بعد، بلکہ وہ اسے سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن تک بھی اس کو منتقل کر رہی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم اپنے ہاں کسی کو، ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں مہتاب راشدی صاحبہ، تو میرا خیال ہے نام انہوں نے ضرور سنا ہوگا. اور ہم نے آج تک جب بھی اپنے ادارے میں کسی کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا تو سب سے پہلے ان سے یہ سنا کہ جی ہاں میری امی نے یہاں سے سیکھا ہوا ہے. کسی نے کہا میری دادی یہاں پر آیا کرتی تھی. تو گویا 1949 سے وہ خواتین جو بیگمات کے نام سے مشہور ہوا کرتی تھی، انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا. اس زمانے میں جب خواتین صرف قسم پرسی کی حالت میں اپنے دن و روز شب و روز گزار رہی تھی، تب اس ادارے میں ان خواتین کو جمع کیا. نہ صرف یہ کہ ان کے لیے مختلف ہنر اور فنون کے تربیت کا اہتمام کیا، بلکہ اس کے ساتھ جو ایک سب سے بڑا میرے خیال میں آج کے دور میں ہماری خواتین جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہیں، ہماری وہ خواتین جو جنہیں آپ کہیں کہ ورکر اس سے تعلق رکھتی ہیں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اور ہم سب جو خواتین جو روزانہ صبح اسکول دفتر یا کہیں جاتے ہیں، شام کو گھر آ کے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں. ہم نے اپنی ان خواتین کے لیے ہفتے میں ایک دن مخصوص رکھا ہے جب ہم چائے ساتھ پیتے ہیں. ایک سوشل گیدرنگ ہوتی ہے ہماری، اور اس گیدرنگ میں ہم کسی نہ کسی ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے تمام تہوار گھروں میں تو ہم ضرور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہی ہیں، لیکن جب گلے رانا میں وہ سیلیبریشن ہوتا ہے تو ماحول دیکھنے جیسا ہوتا ہے. خواتین اپنی تمام بھرپور رعنائیوں کے ساتھ خوبصورت طریقے سے تیار ہو کر اور پوری توانائیوں کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، اور یقین مانیے یوں لگتا ہے جیسے چاروں طرف پھول کھلے ہوئے ہیں. اور گلے رانا کا نام بھی، جیسے کہ شاید آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں ہو کہ رانا لیاقت علی خان کے ذاتی گھر کا نام گلے رانا تھا. انہوں نے اس ادارے کو اپنے گھر کا نام دیا. تو ہمارا یہ ادارہ خواتین کا دوسرا گھر ہے، یعنی ایک لحاظ سے ایک میکہ ہے. اور میکے میں آنے کی جو خوشی ایک عورت کو ہوتی ہے، وہ تمام جمال، وہ تمام حسن، وہ تمام رعنائیاں آپ کو ہمارے تمام ممبرز کے چہروں پر نظر آئیں گی
जब वो गुलेराना में एंटर होती है। मैं आप लोगों को शायद ये दावत भी दूँ कि किसी दिन अगर आप चाहें, फरजाना से कहूँगी कि हम अपने, मैं मेहताब राशिदी साहिबा से ज़रूर कहूँगी कि हम उन्हें ज़रूर इनवाइट करेंगे। हम बहुत से हमारे पास आ चुकी हैं, ये हमारी शो में किस्मत कि हम आप तक ना पहुँच पाए या आपको ना इनवाइट कर सके अभी तक, लेकिन इंशाल्लाह हम एक दफ़ा ज़रूर आपको बुलाएंगे। और आप देखिए कि ख़वातीन जब अपने पूरे जलवों के साथ अपने ही लोगों में किसी चीज़ को जब सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ क्या रंग जमता है। इसके अलावा आजकल हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, वक्त के और हालात को देखते हुए, मेरा हुनर मेरा पेशा, माय पैशन माय प्रोफेशन। और इस प्रोग्राम के तहत हम अपनी बच्चियों को और ख़वातीन को प्रोफेशनल मेकअप की क्लासेस दे रहे हैं। ये 2 महीने के कोर्स होते हैं, हर 2 महीने बाद। अब ये जुलाई में 2 महीने पूरे होंगे, अगस्त से फिर ये शुरू होगा। मेरा ये ख्याल है कि वो बच्चियाँ जो बाहर निकल कर काम नहीं कर सकती हैं, मेकअप वो फ़न है, वो आर्ट है। आप अपने घर में बैठकर बहुत से लोगों को अपनी सर्विसेज फराहम कर सकती है। अपने मोहल्ले में, अपनी फैमिली में, मुख्तलिफ़ औक़ात में, ईद के मौके पर। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी जब उन माओं के मेरे पास फ़ोन आए जिनकी बच्चियों ने अभी ये प्रोग्राम में अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी। अभी 18-20 दिन हुए थे और ईद उल अज़हा का मौका आया, तो उन्होंने कहा कि मैडम, हमारी बच्चियों ने इस ईद पर अपने छोटे भाई को ईदी देने के लिए अपने इस प्रोफेशन से अपना हिस्सा कमा लिया। तो वो एक लम्हा बड़ी खुशी का लम्हा था हमारे लिए भी और उन माओं के लिए भी, और ख़ास तौर पर उन बच्चियों ने जिन्होंने यहाँ से वो तरबियत हासिल की। तो मैं चाहूँगी कि आप में से जो भी अगर इससे मुस्तफ़ीद होना चाहें या किसी आपके ख़्याल में ऐसी कोई ख़वातीन हैं तो उन्हें ज़रूर इस तरफ माइल करें ताकि वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरगढ़ के एक नवाब और उनकी अहलिया की, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर न सिर्फ अपनी जागीरें छोड़कर फकीराना जिंदगी इख्तियार कर ली, बल्कि अपने पुराने मज़हब को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया और पाकिस्तान की खिदमत करते हुए नवाब ने अपनी जान का नजराना पेश किया। तो उनकी अहलिया ख़वातीन की बहबूद के लिए काम करते हुए चल बसी। उन्होंने कई इदारे तख्लीक किए। कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म खान लियाकत अली खान थे, जिनकी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरगढ़, जहाँ से वो 2 बार कायम पाकिस्तान से कबल रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, उनकी ज़रे ज़मीनें थीं बेशुमार, जबकि लातारा बैंगलोर हवेलियों और यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन भी उनकी जायदाद में शामिल थे, जो कि इन दिनों उनके मुंह बोले रिश्तेदार नोट नोट कर खा रहे हैं। मगर सूफी तबीयत नवाब, जिसने कायम पाकिस्तान के लिए बेपाया जद्दोजहद करते हुए आज़ाद वतन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर तो बना लिया, मगर कभी अभी अपनी पुरानी जागीरों जायदाद की पलट कर कोई खबर नहीं और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे और आगे की जानिब बढ़ते रहे, जो कि दुश्मनों को एक आंख ना भाई और उन्होंने बालाखिर उन्हें शहीद कर दिया। और से बेगम राना का नाम भी शीला आयरन पेन रखा गया था। उन्होंने आला दर्जे की तालीम हासिल की और खवातीन की बहबूद के लिए बरतानवी हिंदुस्तान के जमाने से ही नुमाया काम किया। उन्होंने जब मजहब इस्लाम अख्तियार करके अपना नया नाम बेगम राना रखने के बाद शादी की, उसके बाद उन्होंने न सिर्फ जद्दोजहद पाकिस्तान में हिस्सा लिया, बल्कि कायम पाकिस्तान के बाद जब नवाबजादा लियाकत अली खान वज़ीर-ए-आज़म बने तो पहली खातून अव्वल बनी, जिसके बाद उन्होंने खवातीन की तरक्की के लिए मजीद जद्दोजहद की। दूसरे माहौल की खवातीन के हम पल्ला लाने की कोशिशें शुरू कर। उन्हीं कोशिशों के तहत उन्होंने शहर कराची में गुरु मंदिर के इलाके में गुलेराना नुसरत कम्युनिटी सेंटर कायम किया और खुद इसका इफ्तिताह किया। उनकी तंजीम अप्पा के सरपरस्त मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना और बेगम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के अलावा कई खवातीन ने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में माशरे को सलीकामंद सलीकाश्वार खवातीन की इदारा अभी मौजूद, मगर 70 साल पहले राना लियाकत अली खान की काविशों से वजूद में आया। उनके जहन में ये था कि पाकिस्तानी खवातीन को दुनिया की तमाम खवातीन के मुकाबले में खड़ा किया जाए, जो कि उस वक्त नहीं थी। इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ कोर्सेज स्टार्ट किए। शुरू जब ये हुआ था तो 4 कोर्सेज से हुआ था, अब माशाल्लाह यहाँ 30 कोर्सेज हम सिखा रहे हैं। कोर्सेज में तरक्की हुई, जब तक ये चलता रहा उन हाथों में जो
माली तौर पे मजबूत थे, वो उसे अपने तौर पे चला गए। अब ये आहिस्ता 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 हमारे हाथों में आया है, तो हम इसको उस तरीके से नहीं चला पाए क्योंकि हमारे वसाइल महदूद हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं अपनी ज़ात के ऊपर कर रहे हैं, हमें कहीं से कोई इमदाद नहीं मिलता है, ना हमें कहीं से डोनेशन मिलते हैं, ना हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल।